श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म यः ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तयुक्तिर्गते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सहरन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्टबन्धुषु साधुष्वपितपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युज्येत सततम् आत्मानं बृहति स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगाद् समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां संस्थापयति गच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चास्ति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तयुक्तिदीपो निवासस्थो निन्दते शोकमास्मृतः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं तच्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंहितं न निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसः प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या हृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं चेरं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते
ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಿ ಈಕ್ಷತೆ ಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶನಃ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಬದ್ರಿಯವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಇದು ಬರೀ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದದ್ದು. ಇದೊಂದು PDF ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆಯಂತ. ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡದ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಶ್ರೀಲಿಪಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸೋದು? ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನದು? ಎರಡು ಆಗ್ಲಿ, ಪಾಠ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ. ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸ ಚ ಮೇ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ. ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸ ಚ ಮೇ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಯಃ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂ ಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ಅಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸಹ ಚ ಮೇ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏವಂ ಯುಂಜಂ ಇದು ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಃ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗೆ ಅವ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಏಕತ್ವವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏಕತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶನ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಫಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಹ ಮಾಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪಶ್ಯತಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆಯೋ, ಸರ್ವಂ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ. ಸರ್ವಂಚ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಯಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಯಹ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಹ ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ, ಯಹ ಸರ್ವಂಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ಅಂಥ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿಗೆ ಅಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅವನು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಸದಾ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆಯೋ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರೆಯೋ,
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಣ. ಅದರ ಏನು ಹಿಂದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ. ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಸಂಧಾನ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆಯೋ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ತಸ್ಯ ಅಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ, ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಹ ಸಚ ಮೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ಅವನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವಂತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಧ್ಯಾನವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಫಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಕುಲಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅವನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರವಾದ ಈ ಜಗತ್ತು, ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅವನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು. ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಫಲಂ ಆಹ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥ ಆತ್ಮ, ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥನಾದವನು ಯಾರು? ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಏನು? ಧ್ಯಾನ ವಿಶೇಷದ ಫಲ ಏನು? ಯೋ ಮಾಮಿತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ತೃಣಾಂತೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ಮಾಂ ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೃಣ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆಯೋ, ಸರ್ವಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜಗತ್ ಮಯಿ ಮದಧೀನಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೂಡ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೆಯೋ, ಪಶ್ಯತಿ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೆ, ಜಾನಾತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಪಶ್ಯತಿ ಜಾನಾತಿ ತಿಳಿತಾನೆಯೋ, ತಸ್ಯ ಅಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ. ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಬಾಗ್ರಾಯರು. ತಸ್ಯ ಅಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವದಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಹಃ ಸ್ಯಾಂ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹತಿ ಇತಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಹಃ ಸ್ಯಾಂ. ಸ್ಯಾಂ ಅನ್ನೋದು ಅಸಭುವಿ ಧಾತುವಿನ ವಿಧಿಲಿಂಗ್ಲಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂ ಅಂತ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸಚಮೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಸದಾ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಚ ಆ ಯೋಗಿಯಾದರೋ ಮೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸದಾ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಭವತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಫಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಫಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ಪಶ್ಯತಿ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೆ ಧಾತು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಶ ವಿನಾಶನಾಚರೆ ನಶ ಅದರ್ಶನೆ ಧಾತು. ಹಾನಿ ಅಲ್ಲ, ನಶ ಅದರ್ಶನೆ. ನಶ ಅದರ್ಶನೆ, ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ನಶ ಅದರ್ಶನೆ, ಣ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನಶ ಅದರ್ಶನೆ ಅಂತ ಧಾತು. ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಅದು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಅಷ್ಟೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಶ ಅದರ್ಶನೆ ಅಂತ ಧಾತು ಅಷ್ಟೆ, ಎರಡಿದೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ಯಯ. ತಸ್ಯ ಅಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸಚ ಮೇ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಸರಿ.
ಇಷ್ಟಂಶ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ಥಿತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಭಜತ್ಯೇಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತಃ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ಸ ಯೋಗಿ ಮಯಿ ವರ್ತತೆ. ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ಥಿತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಭಜತ್ಯೇಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತಃ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತತೆ. ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ಥಿತಂ ಯಃ ಮಾಂ ಭಜತಿ ಏಕತ್ವಂ ಆಸ್ಥಿತಃ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನಃ ಅಪಿ ಸಹ ಯೋಗಿ ಮಯಿ ವರ್ತತೆ. ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ಥಿತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಭಜತಿ ಏಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತಃ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಮಾಂ ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ಥಿತಂ, ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಥಿತೌ ಸ್ಥಿತಾಃ, ಸ್ಥಿತಂ ದ್ವಿತೀಯ ಏಕವಚನ, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಥಿತಂ ಯಹ ಮಾಂ ಏಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತಃ ಭಜತಿ. ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಿದ್ದೇನೆ, ಒಳಗಿದ್ದು ಇರುವವ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಭಗವಂತನೇ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಭಗವಂತನೇ ಬೇರೆ, ಅವರೊಳಗಿರೋ ಭಗವಂತನೇ ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಏಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತಃ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ, ಯಹ ಮಾಂ ಭಜತಿ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ, ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ಸಹ ಯೋಗಿ ಮಯಿ ವರ್ತತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನ, ಅವನು ಅಂಥ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ. ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಇರುವ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅಂಥ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಆದವ. ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಸಹ ಮಯಿ ವರ್ತತೆ, ಸಹ ಯೋಗಿ ಮಯಿ ವರ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಏನದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಗೋಡೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಏನಾದರೂ ಬಲವತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಕಳೆಯುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಕ್ತರು ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾರ ಸ್ವರೂಪ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸಹಯೋಗಿ ಮೈ ವರ್ತತೆ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ, ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಏನೇನು ಬಲವತ್ತರವಾದ ಕಾರಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನ ಅಭಕ್ತರು ಅಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನಂದ್ರಿ? ವರ್ತಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ?
ಸರ್ವಥ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೀವ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಥಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಆ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ವರ್ತನೆಯು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಯೋ ಮಾಂ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕೋಕ್ತಮೇವ ಸ್ಪಷ್ಟಯತಿ. ಹಿಂದಿನ ಇದು 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋಮಾಂ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆಯೋ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಸಚಮೇ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನೋ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಹ ಏಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತ ಮೂಲದಲ್ಲಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ? ಸರ್ವತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏವ ಇತ್ಯಾಸ್ಥಿತ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೆಯೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಂ ಮಾಂ ಭಜತಿ ಸೇವತೆ ಸಹಯೋಗಿ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯೇನ ಅನ್ಯಾಯೇನ ವಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ. ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಮೈ ವರ್ತತೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಾವಪಿ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಮೋಕ್ಷ ನಿಯತೇವ ಇತಿ ಭಾವ. ಅವನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತುಂಟು. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಏನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಭಕ್ತರಾದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಧ್ಯಾನದ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಏನು, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಅಜಾಮೇಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾಗವತದ ಸೌಭರಿ ಋಷಿಗಳ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತವರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೇ ಕಾರಣ. ಆಯ್ತಾ? ಭಾಷ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನೋಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ನ್ಯಾಯೇನ ಅನ್ಯಾಯೇನ ವಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ಮಯಿ ವರ್ತತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಾವಪಿ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಮೋಕ್ಷ ನಿಯತಃ ಏವ ಇತಿ ಭಾವ. ತದಾಹ ಸೂತ್ರೆ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಮಕಾರೇಣ ಚ ಏಕೆ ಓಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಕಾರೇಣ ಚ ಏಕೆ. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏಕೆ ಕೇಚಿತ್ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಅಂದ್ರೇನು? ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಚ ಏಕೆ ಓಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೇ ಕಾರಣ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ? ಅದಕ್ಕೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ವಾ? ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಸುಧಾ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಧಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈ ಅಂತ. ಆ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ
ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಅದು ಆಯ್ತಾ. ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ನೀವು ಸುಧಾ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಆಚಾರ್ಯ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಏಕೆ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಫಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ ಹ್ರಾಸ ಆಗಿ ಇದೆ ಅದರ ಫಲ. ಆಯ್ತಾ. ಆನಂದ ಹ್ರಾಸಸ್ತು ಅಸ್ತೇವ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯಂ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ ಹ್ರಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯಂ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತರವಾದದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಆನಂದದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ದೇವೇಂದ್ರನದ್ದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೇನು ಅದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಗುರುತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ, ಈಗ ಅಹಲ್ಯ ಗಮನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾನಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಮಾತು, ಧ್ಯಾನದ ಫಲವನ್ನ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಯೋಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸಚಮೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಆಯ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ರಾಜ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ರಾಜ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ದೂ ಅವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವ ಅನಾಥನೇ ಸರಿ. ರಾಜ ಇದ್ದೂ ಭೃತ್ಯನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಥ ಅವ, ಆದ್ರೂ ಇವನು ಅನಾಥ. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಂದ ಏನು ಉಪಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಚಮೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಸರ್ವದಾ ಸತ್ಯಪಿ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಅರಕ್ಷತಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೂ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವ ಭೃತ್ಯ, ಅವ ಅನಾಥ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏವಂ ಭೃತ್ಯೇ ಸತ್ಯಪಿ ಅಭಜತಿ ಅಭೃತ್ಯ. ಸೇವಕ ಇದ್ದು ಅವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ರಾಜ ಅವನು ಸೇವಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಜನಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ. ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಾಗ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಸಮಂ ಮಾಂ ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ. ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಹ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಅಚಲಾ ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್. ಅಂಥವನಿಗೆ ಅಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತಿದು. ಗಾರುಡೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಪುರಾಣ ಅದು. ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಸಚಮೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ಆ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು. ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಅಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಯ್ತಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ತಥಾಪಿ ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಯಃ ನ ಅಧರ್ಮಂ ಕರೋತಿ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವ ಪ್ರಾಯಃ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕುರುವತಸ್ತು ಮಹಚ್ಚೇತ್ ದುಃಖ ಸೂಚಕಂ ಭವತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ದುಃಖ ಸೂಚಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೌಭರಿ ಋಷಿಗಳಂತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸಾರ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ದುಃಖ ಪಟ್ಟರು. ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಖ ಅದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ. ದುಃಖ ಸೂಚಕಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಆಹಚ. ಆಯ್ತಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕದಾಚಿದಪಿ ನಾಧರ್ಮೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಬುದ್ಧಿ ವಿಷ್ಣು ದೃಶಾಂ ಭವೇತ್.
ವಿಷ್ಣುದೃಶಾಂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಕದಾಚಿದಪಿ ಅಧರ್ಮೇ ಬುದ್ಧಿ ನ ಭವೇತ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಹಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ತು, ಏನೋ ಪ್ರಮಾದ ಇತ್ತಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇತ್ತು, ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಭಸ್ಮೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಏನೋ ಪ್ರಮಾದದಿಂದಾಗಿ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಪಾಪ ಕೂಡಲೇ ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಹೆಚ್ಚು ಭಾರೀ ಅದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಏನು ಫಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದೊಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದು. ಹೌದು ಹೌದು, ಆನಂದ ಕ್ರಾಸ, ಆನಂದ ಕ್ರಾಸ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಧರ್ಮೇ ಕದ ವಿಷ್ಣು ದೃಶಾಂ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿರಾಜೈ ತಥಾ ದೇವೈ ಋಷಿಭಿ ಕ್ರಿಯತೆ ಕಿಯತ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಂದ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ, ಋಷಿಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡಿದೆ ನಮಗೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಾಹುಲ್ಯಾತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೇಷಾಂ ದುಃಖ ಸೂಚಕಮೇವ ತತ್. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ ಅನ್ಯಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸೂಚಕ. ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸೂಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನಂದ ಕ್ರಾಸವೇ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸೂಚಕ. ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಕ್ರಾಸವೇ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ. ಏನೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಕ್ರಾಸವೇ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ. ಸಿಗುವ ಆನಂದ ಸಿಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇದಿ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ವತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಏಕ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಃ. ಸರಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿಬಿಡ. ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಂ ಪಶ್ಯತಿ ಯೋರ್ಜುನ ಸುಖಂ ವಾ ಯದಿ ವಾ ದುಃಖಂ ಸಯೋಗಿ ಪರಮೋ ಮತಃ. ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಂ ಪಶ್ಯತಿ ಯೋರ್ಜುನ ಸುಖಂ ವಾ ಯದಿ ವಾ ದುಃಖಂ ಸಯೋಗಿ ಪರಮೋ ಮತಃ. ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಂ ಪಶ್ಯತಿ ಯಃ ಅರ್ಜುನ ಸುಖಂ ವಾ ಯದಿ ವಾ ದುಃಖಂ ಸಹ ಯೋಗಿ ಪರಮಃ ಮತಃ. ಹಿಂದೆ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಭೇದ ಚಿಂತನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅಭೇದವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಭೇದ, ಉಳಿದ ಜೀವರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶನ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲ್ ನೋಡಕ್ ಅಭೇದದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋ ಗೋ ಗವಯಾಧಿಪತ್. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೊಬ್ಬ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗವಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ. ಪ್ರಾಯ ಅದು ಈಗಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಣಿ. ಹಸುವಿನಂತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಹಸು ಅಲ್ಲ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ಗವಯ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ. ಗೋ ಸದೃಶ ಗವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಗೋ ಸದೃಶ ಗವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ. ಗೋ ಸದೃಶ ಗವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನವನು, ಆಯ್ತಾ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮದರ್ಶನ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋವಿನಂತೆ ಆ ಗವಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಮದರ್ಶನ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನ, ಆ ಭಾವವನ್ನು ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಂ ಪಶ್ಯತಿ ಯಹ ಅರ್ಜುನ. ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ತನ್ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆತ್ಮ ಉಪಮಾಯಸ್ಯ ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯ ತೇನ ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ. ತನ್ನನ್ನೇ ಉಪಮ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ತೇನ ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ಅಂತ ರೂಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಂ ಪಶ್ಯತಿ ಯಹ. ಏನಂತ ಕಾಣಬೇಕಪ್ಪ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟನಾ? ನನಗೆ ದುಃಖ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಗೆದ್ದೆ ಕುಂತಿ ಒಬ್ಬಳೆ, ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಅನಾಗಪಿ ಮಾಭೂತ್ ಸುಖಮೇವ ಮೇ ಸ್ಯಾತ್. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ದುಃಖವೇ ಬೇಡ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬಯಸ್ತೇವೆ ನಾವು? ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಸುಖ ಹಿತ, ದುಃಖ ಅಹಿತ. ನಿನಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಣು. ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಹಿತವಾಗಿದೆ, ದುಃಖ ಅಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೆಯೋ, ಇದು ಸಮದರ್ಶನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವದಾ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರೆಯೋ, ನಿನಗೆ ಸುಖ ಇಷ್ಟ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ, ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆಯೋ, ಆಯ್ತಾ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಪರಮಃ ಮತಃ. ಅವನು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮತ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಆಯ್ತಾ. ನೋಡೋಣ ಈಗ ವಿವೃತಿ. ಸಮದರ್ಶನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಗೋ ಗವಯಾದಿವತ್ ಭವತಿ ಕಿಂ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಸಮದರ್ಶನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋ ಗವಯವದಂತೆ, ಗೋ ಸದೃಶ ಗವಯ ಅಂದಂತೇನು? ಗೋ ಗವಯಾದಿವತ್ ಭವತಿ ಕಿಂ, ಅದರಂತೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಾಮ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಇತ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷಾಯಾಂ ಏಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತಃ ಇತಿ ಸಾಮ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಸ್ವಯಮೇವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ. ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಏಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತಃ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಾಮ್ಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇದಾನೀಂ ಭಗವದ್ ಅನುವರ್ತಿ ವಿಷಯತೆಯ ಸಾಮ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಸ್ವಯಮೇವ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಗವತ್ ಅನುವರ್ತಿ. ಭಗವದ್ ಅನುವರ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಯ್ತಾ. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ಅನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈಗ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. ಹೇಗೆ? ಸ್ವಸಾದೃಶ್ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಭಗವದ್ ಅನುವರ್ತಿಷು ಸಮಂ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ. ಸ್ವಸಾದೃಶ್ಯೇನ ತನ್ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಸರ್ವತ್ರ. ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಭಗವದನುವರ್ತಿಷು. ಭಗವದನುವರ್ತಿಷು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಮಂ ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ. ಏನು ಸಮಂ ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ? ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಖಮೇವ ಸರ್ವಭಕ್ತೇಷು ಯಹ ವಾಂಛತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ವಾಂಛತಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೆಯೋ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಇವ ಇತಿ ಯಾವತ್, ತನ್ನಂತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಾತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗರ್ಥ. ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಯ್ತಾ? ಜೀವ ತನ್ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಖ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಭಕ್ತೇಷು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಇವ ತನ್ನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಮಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಮಾ ಸೂಚಕವಾದ ಪದ ಯಾವುದು? ಇವ ಅನ್ನುವ ಪದವೇ ಅಲ್ವಾ? ಚಂದ್ರ ಇವ. ಚಂದ್ರ ಇವ ಸುಂದರ. ಚಂದ್ರನಂತೆ. ಇವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಉಪಮೆ. ಆ ಉಪಮಾ ಸೂಚಕವಾದ ಪದ ಯಾವುದು? ಇವ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಇವ ಇತಿ ಯಾವತ್ ಸಹ ಯೋಗಿ ಪರಮೋ ಮತಃ. ಅಂಥ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಅವನು ಭಾರಿ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಷ್ಣು ಅನುವರ್ತಿಷು ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಇವ ಸ್ನೇಹಂ ಕುರ್ವನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮತಃ ಇತಿ ಫಲಿತಾರ್ಥ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದರ ಫಲಶ್ರುತಿ ಏನಪ್ಪಾ? ಇಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮಗೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣು ಅನುವರ್ತಿಷು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಇವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸುಖವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಇವ ಸ್ನೇಹಂ ಕುರ್ವನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತಃ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಡೋದ್ರ ಪ್ರೀತಿ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಸುಖವನ್ನೇ ನನಗೆ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಂದು ನಾನು ದುಃಖ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಆ ಸ್ನೇಹ, ಆಯ್ತಾ, ಆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಂಡ್ವಿ? ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರುವ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ. ಸಮದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆತ್ಮೋಪಮ್ಯೇನ ಅನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ಸಾದೃಶ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಖವನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆಯೋ, ಸುಖವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಸಮದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಅವರ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಇದರದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ, ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವರು ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಸುಖ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಖವನ್ನ ಬಯಸುವವ. ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖವನ್ನ ಬಯಸುವವ ಅವ ಸಮದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ನನಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಯ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ನನಗೆ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯ. ಎಲ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಂಧವಾಹ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯರೋ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಿಯರಾಗ. ಅಂಥವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಯಾರು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಯನೋ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಹಾಗೇ ಪ್ರಿಯ, ನನ್ನಟ್ಟೇ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸರಿನಾ? ಪರಮಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಇತಿ ಮತಃ ಮಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತಃ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಹಯೋಗಿ ಪರಮಃ ಮತಃ ಇತಿ, ಅವನು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಷ್ಣು ಅನುವ ಸ್ನೇಹಂ ಕುರ್ವನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತಃ ಇತಿ ಫಲಿತಾರ್ಥಃ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ ಅಲ್ಲ, ಮತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸರಿ, 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ.